भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय तस्मिन् मम भर्तुविश्वके तस्मिन् भगिनो भक्तिविश्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति श्रुतिदृक्षवः गमिष्यन्ति श्रुतिदुःख्यवः अहं च तस्मिन् भविताभिकामये अहं च तस्मिन् भविता विकामहे सहोपनीतं परिवरम् अर्हितुम् सौपनीतं परिवारमहितुम् Translation by Srila Prabhupada. I think that all my sisters must have gone to this great sacrificial ceremony with their husbands just to see their relatives. I also desire to decorate myself with the ornament given to me by my father and go there with you to participate in the assembly. Shloka Odyanabad. A Srimad Bhagavad Tapuskanda तृतीय अध्याय नवम श्लोक सती कहते शिव पत्नी दक्ष कन्या सती कथा से कहते पिता दक्ष महाराज दक्ष से यज्ञ करते दक्षर अनेक कन्या अच्छा से बंधु बांधव अच्छा समस्त निमंत्रण करते कन्या मान को भाई मान को किंतु सती को और सती स्त्री शिव को निमंत्रण करना सती किंतु एक खबर पाई पारे पिता दक्ष से यज्ञ करते अन्य भग्नी माने पति मान सह सुंदर पोशाक परिधान करी अलंकार मान द्वारा मंडित है से यज्ञस्थल गमन कर गमन करेंगे तेणु से शिवजी को कहते से कथा जे मोर समस्त भग्नी से महायज्ञ को से पति मान सह श्रुतिदृक्षव श्रोतात्म शोधन मान को दर्शन करने निमित्त निश्चय जाऊ तेणु मु कामना करुच्ची मोर पिता जो अलंकार मान मत निज को भूषित करी आपण सहित से यज्ञ एकत्र होता मोर भग्नी बंधुमान सह भेटा जा एक कथा सती करते श्लोक नारी सुंदर पोशाक साड़ी इत्यादि परिधान करने को इच्छा ही करे एवं तार स्वामी पति सह यीशु सामाजिक उत्सव जे से उत्सव जोग देवा निमित्त आत्मस्वजन बंधु बांधव मान को दर्शन करने निमित्त तद्रुप भाव उपभोग करने निमित्त से इच्छा ही करे नारी स्वभाव This propensity is not unusual because man is the basic principle of material enjoyment. Prabhupada ji Maharaj कहते ये जो मनोवृत्ति नारी ताहा अस्वाभाविक नुहे That's usual, that's स्वाभाविक कारण woman is the basic principle of material enjoyment. नारी होची भौतिक उपभोगर मूल basic principle. Therefore, in Sanskrit, the word for woman is Stri, which means one who expands the field of material enjoyment. By Sanskrit, नारी रो एक शब्द स्त्री स्त्री शब्द अर्थ होची जे विस्तार one who expands the field of material enjoyment. भौतिक
ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରେ। ତା ନାରୀ ଶବ୍ଦରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତରେ। In the material world, there is an attraction between woman and man. ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। This is the arrangement of conditional life. ଏହା ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। A woman attracts a man, and in that way the scope of material activities involving house, wealth, children, and friendship increases. ଏକ ନାରୀ ଏକ ପୁରୁଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ସେ ଭାବରେ ଏ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ଗୃହ ଧନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଆଉ ସେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। One becomes entangled in material enjoyment. ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ତାହା ହ୍ରାସ ନ ପାଇକରି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ becomes entangled in material enjoyment. ଭୌତିକ ଉପଭୋଗରେ ସେ ବ୍ୟାପୃତ ହେଉଛି। Lord Shiva, however, is different. Therefore, his name is Shiva. किंतु शिवजी भिन्न प्रकार तेणु तांकर नाम शिव। He is not at all attracted by material enjoyment. Although his wife Sati was the daughter of a very great leader and was given to him by the request of Brahma. किंतु शिवजी ଏ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀ ଦକ୍ଷ ଯେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଏ କନ୍ୟାକୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। Lord Shiva was reluctant, but Sati as a woman, the daughter of a king, wanted enjoyment. किंतु शिवजी ए भौतिक उपभोग अनिच्छुक किंतु सती एक नारी हेतु एवं एक राजकन्या रात दक्षिणकर कन्या हेतु से किंतु उपभोग चाहती। She wanted to go to her father's house just as her other sisters might have done and meet them and enjoy social life. Then Sati, एक नारी हेतु as a woman एवं दक्षिणकर कन्या राति दक्षिणकर कन्या हेतु से उपभोग चाहिए तांकर पित्रालय को पितृभवन को जावाई इच्छा कले जेपरी तांकर अन्य भग्नी माने जाउछंती एवं सेठार सामाजिक जीवन उपभोग करिया। Here she specifically indicated that she would decorate herself with the ornaments given by her father. एठारे से विशेष कर कहउछंती जे तांकर पिता दक्षता को जा अलंकार मान दैछंती से अलंकार बुझताई से दिले। She didn't say that she would decorate herself with ornaments given by her husband because her husband was callous about all such matters. Sati कहूनांती जे तांकर स्वामी तांकु जहा अलंकार देइचंती से त्रिभुजित होवा पाई काहेकि कारण तांकर स्वामी शिव एथि प्रति उदासीन से किसी देना अलंकार अलंकार He didn't know
how to decorate his wife and take part in social life. Because he was always in ecstasy with thoughts of supreme personality of Godhead. ଶିବଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ଭୂଷିତ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ବା ଜୀବନରେ କେମିତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା এই କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହେଇକି ଥାନ୍ତି। According to the Vedic system, a daughter is given a sufficient dowry at the time of her marriage. So Sati was also given a dowry by her father and ornaments were included. ये वैदिक प्रथा है, ये अवैदिक नहीं है। ଯୌତୁକ ଦେବା ବୈଦିକ ପ୍ରଥା ନା ଅବୈଦିକ? ଏ ବୈଦିକ ପ୍ରଥା। ଏ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯୌତୁକ ନାଁରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ଆଇନ କରିଦେଲେଣି। ଯୌତୁକ ଫଟୁ କିଏ ଦେଖାଦେଲେ ଦାବି କରିଦେଲେ ବେଦକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯୌତୁକ ଦାବି କରାଯିବ, ଯୌତୁକ ଦିଆଯିବ ନା କେମିତି? ପିତା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ନେହରେ ଯୌତୁକ ଦେବେ, ତାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦାବି କରାଯିବ। ଦାବି କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ନେହ କନ୍ୟାଟି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ପତି ଘରୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବେ ନା ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି ନିଷେଧ କେମିତି କରିବ ନା କିଛି କିଛି ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା କୋଉ କାଗଜ ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା କାଗଜ କଲମ ନିୟମ ହିଁ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ। ଯୌତୁକ ହିଁ ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦାବି ହିଁ ଚାଲିଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାଣି, ଏ କାଣ୍ଡ ବି ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ବିଧାନ ଇଏ ଦାବି କରିବା ନା ପିତା ସ୍ନେହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକ୍ରମେ କନ୍ୟାକୁ ଯାହା ଯୌତୁକ ଦେବେ ତାই ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ବୈଦିକ ବିଧାନ। Vedic system. According to Vedic system, a daughter is given a sufficient dowry at the time of her marriage. ହେଉଛି ବୈଦିକ ବିଧାନ। ବିବାହ ସମୟରେ ପିତା କନ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବେ। So Sati was also given a dowry by her father and ornaments were included. ତେଣୁ ସତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। It is also the custom that the husband gives some ornaments. ये ମଧ୍ୟ ବିଧି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେବେ। But here it is particularly mentioned that her husband, being a material almost nothing, could not do so. କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସତୀଙ୍କର ଯେ ପତି ଶିବଜୀ ସେ ଭୌତିକ ଦିଗରେ ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗଳା ଲୋକ, ହାଡ଼ମାଳ ଗୁଡ଼ାଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସାପ ଫାପ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୂଷଣ ତାଙ୍କର, ମଶାଣି ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ାଏ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି ଶରୀରରେ, ଜଟା ଜୁଟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଲଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡରୁ ବୋଝେଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରାୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଗର ନାହିଁ, ମଶାଣି ଫଶାଣି କୋଉଠି ରହିଯାନ୍ତି। ये प्रकार कौन प्रकार शिव जी भौतिक आसक्त नहीं, शिव जी प्रकार से ऑलमोस्ट नथिंग, हर हस्बैंड बिंग मटेरियल ऑलमोस्ट नथिंग, परंतु सो तेणु शिव जी तांको पत्नी सती को किसी अलंकार आदि दे। तेणु सती कहते मोर पिता जहाँ अलंकार देती
Therefore she wanted to decorate herself with the ornaments given by her father. ତେଣୁ ସତୀ ତାଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ସେଥିରେ ଭୂଷିତ ହେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। It was fortunate for Sati that Lord Shiva didn't take the ornaments from his wife and spend them for ganja, because those who imitate Lord Shiva in smoking ganja exploit everything from household affairs. They take all their wives' property and spend on smoking, intoxication and similar other activities. That's all. Our Paramahansa Gurudev Sri Srimad S. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj କହୁଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସତୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତି ଯେ ଶିବ ସେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ନେଉନଥିଲେ। ଗଞ୍ଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସତୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଶିବଜୀ ନେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁକରଣ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରସାଦ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି। Exploit. They take up all their wives' property and spend on smoking, intoxication and similar other activities. ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ମାଦକ ସେବନ ଆଦିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଶେଷ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ସେ ପ୍ରକାର କରୁନଥିଲେ। ଶିବଜୀ ତ କୌଣସି ମତେ ଭୌତିକତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା କରିବେ? ଶିବଜୀ ବଡ଼ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଶିବ, ଶିବ ମାନେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଅମଙ୍ଗଳମୟ ନୁହନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବାନନ୍ଦ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶମ୍ଭୁ ଶିବଜୀ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ପ୍ରଧାନ ବୈଷ୍ଣବ। ସର୍ବଦା ଏଠି କୁହାଉଛି ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ in ecstasy with the thoughts of Supreme Personality of Godhead. ଶିବଜୀ ସର୍ବଦା ଭାବ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଭଗବତ ଭାବ ବିଭୋର ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନା। ନିରନ୍ତର କହେ ଶିବ ମୁଇଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏଇ ଶିବଜୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର କହେ ଶିବ ମୁଇଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକାଂଶ। ଏକଲି ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ আর সভৃত্য হরিস্তেক তত্ত্বম বিধিশিব সুরেশ প্রণন্বিতম। এই কথা তো চিনা না। হরি হি পরম তত্ত্ব, বিধি ব্রহ্মা কুহ, শিব কুহ, সুরেশ দেবরাজ ইন্দ্র কুহ, এ সমস্তে তাঙ্কর অধীন তত্ত্ব। এই কথা কুহযাଉଛି। সে কথা শিবজী সর্বদা ভগবত প্রেমরে বিভোর ଥାନ୍ତି। প্রধান বৈষ্ণব শিব କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଏ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଭୋଗୀ ଆଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁନା ତାଙ୍କର ରୂପ ବେକ ଦେଖୁନା, ହାଡ଼ ମାଳ ଧରିଛନ୍ତି, ଭୂଷଣ ପୁଣି ସର୍ପ, ସାପ ଭୂଷଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସର୍ପ ଭୂଷଣ ହେଇଛନ୍ତି, ମଶାଣି ପାଉଁଶ ପୋଳି ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଜଟା ଝୁଟ ଗୁଡ଼େ ରଖିଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ହେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ପ୍ରାୟ ଦିଗମ୍ବର, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଶୁତୋଷ ସେ ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। খুব শীঘ্র সন্তুষ্ট হয়ে যায়, বেশি দেরি লাগে না শিবଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ
जल टिके ढाली ओम नमः शिवाय कहले शिव संतुष्ट हो गए ना नहीं हाँ अपन करते ना संतुष्ट शिव आशुतोष शरीर संतुष्ट करिया बुझिपाରୁଛନ୍ତି आशुतोष शीघ्र संतुष्ट होती से ये भूत प्रेत यक्ष राक्षस कि न हाँ जो गुड़ाक रिजेक्ट स्टॉप कह अंग्रेजी कहीं पाखे पुरेबे नहीं सब दूर दूर कर शिव ग्रहण कर शिव बड़ उदार बुझे शिव बड़ उदार जहाँ को कहीं न नेबे से शिव पाक को जीवे आ शिव ग्रहण कर प्रकार उदार शिव आम देखुचे जो दैव देवता असुर मिली क्षीर सागर को मंथन कले हाँ अमृत बाहर अमृत पाइबापी सदा प्रथम सब भल भल जिन किसी बाहर उच्चे सुबास बाहर से ऐरावत हस्ती बाहर हाँ पारिजात पुष्प बाहर लक्ष्मी बाहर ये केते भल भल जिन सब बाहर सब नहीं गले शेष को बाहर कौन ना विष बाहर बासुकी किए करते गौड़ी से विष उद्गार कला पुणी कौन कौन विष अवधि परिमाण विष समुद्र परिमाण विष विष से विष जदि था सृष्टि रही था ना ध्वंस बुझिपार या कहीं नेले ना इरे बाबा ये विष को किए न हाँ ये कणिका विष पाइले नेले तो मनीष मरीज तो नेले शिव पाई पड़ा शिव कहला अच्छा कहीं न आमको दे दिया जहाँ कहीं न आमको दिया शिव एपरी उदार हाँ भल जिन समस्त नाचुनी शिव भाग पाई ये थाए आ शिव आनंद ग्रहण करती किसी अपूर्व जीवित ठारे आम रखी दिया कहीं ना तो ये उदारता शिवजी अच्छी ये कृपा से गले जदि शिवजी विष पान न कर शक्ति अच्छी शिवंकर अवधि परिमाण विष पान करदे किसी क्षति है केवल कंठटा नील होगा नाम होगा नील कंठ ना हाँ अवधि परिमाण समुद्र परिमाण विष कि शक्ति हाँ से किसी टिके टिके पड़ जाता सामान्य बिंदु बिंदु कौटी ताकू सब चाटी पकई साप और बिछा बुझिपार विषाक्त सर्प वृश्चिक बुझिपार टिके बिंदु टे चाटिकी जदि अवधि परिमाण विष था कि अवस्था है बाबा हाँ शिव किंतु कृपा कर प्रकार हूँ शिव बड़ उदार जहाँ कहला ऑलवेज इन एक्सप्रेस सब बड़े भगवत प्रेम ये असुर गुड़ाक एमाने भौतिक उपभोग तो चाहती से उग्र तपस्या करती शिवजी को संतुष्ट करती शिव आशुतोष शीघ्र संतुष्ट हो जाती तेणु ये राक्षस गुड़िक दक्ष राक्षस एमाने समस्त शिव पाक जाती शिव पूजा उजा करती शिव को संतुष्ट करके बर मांगी हाँ असुर गुड़ा शिव को बर भारी बढ़िया आ शिव मत बर दे हराणी नहीं पड़ हाँ बर दे निजे हराणी पड़े वृकासुर गोटे थिला राक्षस से शिव उपासना कला आसु तो शिव खूब शीघ्र संतुष्ट हो गले कौन मागुच कि बर हाँ से कहला मुझे मुंडे हाथ देवी से ध्वंस हो शिव कहला अस्तु हौ बरटा भी देते शिव टे चिंता कले ना अरे ये राक्षसटा ये बर पाई मागुची जहाँ मुंडे हाथ देवी से ध्वंस हम एका रही ये सब उपभोग करने को चाहूँगी आ समस्त हाथ दे ध्वंस कर राक्षस प्रकृति राक्षसटा एका उपभोग कर तार उपभोग के भाग ने ना भीमनिया की अच्छा राक्षस प्रकृति हाँ तेणु शिवजी मध्य ये बर दे से चिंता भी करूना कहीं चिंता करने अवकाश नहीं
କାରଣ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବା ସେଗୁଡାକ ତ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଉଦାରତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡା ତ ହଇରାଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଆସିକିରି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ କଲବଲ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ଏ ତ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ସମାଧି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, କଲବଲ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଡିସ୍ପୋଜ ଆଚ୍ଛା ତ କଣ ହଉଛି ହଁ ଯାହା ମିଳେ ପଳେଇ ଯାଉ ସେ ନହେଲେ ପୁଣି ଗୋଳମାଳ କରିବ। ଇଏ ହେଲା ନେଚର ଅଫ୍ ଶିବ, ଶିବଙ୍କର ଇଏ ସବୁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅବକାଶ କୋଉଠି ଏଇଟା କାହିଁକି ମାଗୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ବର ପାରିବି ସେ ପାଠ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଇଗଲା କଥା। ତେଣୁ ବୃକାସୁର ବର ପାଇଗଲା ଯୋଉଠୁ ଅସୁରଟା ତ ପୁଣି ଖୁବ ସହଜରେ ପାଇଛି। ଆଶୁତୋଷ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେଇଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପାଣିଟିଏ ଢାଳି ନମ ଶିବାୟ କହିଥିଲେ, ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାର ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଶିବ ସତ୍ୟରେ କହିଲେ ହଁ ନା ମିଛ କହିଲେ ମ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଏ ବର ଦେଲେ କି ମିଛ କହିଛନ୍ତି କି ମଠ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବି ଆଉ ଆଗ ତାଙ୍କ ଠିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରକୃତି କିରେ ଶିବ କେତେ ଉଦାରତା ଦେଖେଇଲେ, ଆଶୁତୋଷ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତତେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବାନଙ୍କ କଥା ଶମ୍ଭୁ, ସେ ଯାହା କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ମିଥ୍ୟା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଥଚ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଅସୁର। ଶିବ ଦେଖିଲି ମାଇଲାରେ ମତେ ହଇରାଣ କରି, ଆଚ୍ଛା ବର ଦେଲି ଇଏ ବାହାରିଲାଣି ମତେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଆଉ ଶିବ ପଳଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଧାଉଁଛି ଅସୁର। ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ଶିବ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ। ନାରାୟଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ଶିବଜୀ ବର ଦେଇଥିଲେ ଓଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ ତ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଭକ୍ତ। ହଁ ନାରାୟଣ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତ ଦୈବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ବା ଏଡିବ କିଏ? ନାରାୟଣ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକିରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ଅସୁରଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିରେ ତୁ କାହିଁ ଧାରୁଛୁ କିରି ଏତେ ଗଳଦ ଘର୍ମ ହେଇକିରି, କେତେ ବାଟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଧାଇକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆସିକିରି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲାଣି, ଗଳଦ ଘର୍ମ ହେଇକିରି କାହିଁ ଧାଉଛୁ ସେ ଶିବଙ୍କ ପଛରେ? ତୁ ଦେଖୁଛୁ ପାଗଳ ଲୋକ। କଣ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଶିବ? ପାଗଳଟା ଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି, ହାଡ ମାଳ ଗୁଡାଏ ଧରୁଛି, ସାପ ଫାପ ଗୁଡାଏ ଗୁଡେ ହେଇଛି, ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଗୁଡାଏ ଗୋଳି ହେଇଛି ଦେହରେ, ଏ ଡେଉଁଛି ନାଚ ତ ପାଗଳା ବାଗିଆ ନାଚୁଛି। ପାଗଳ କଥାରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ତୁ ଏ ଶିବଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ, ଏତେ ବାଟ ଧାଇଁ ଧାଇଁକିରି ଗଳଦ ଧର୍ମ ହେଇକିରି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ଧାଉଁଛୁ, କି ତୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରୁନୁ? ମନକୁ ପାଇଗଲା କଥାଟା, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା, ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ଶିବଜୀ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଶିବଜୀ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାର। ଦେଖ ଶିବଜୀ ଆଶୁତୋଷ ବଡ ଉଦାର। ତେଣୁ ସତୀ, ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା କହିବାରୁ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ରାଜି ନଥିଲା ଶିବଙ୍କୁ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଶିବ କୁଶ୍ଚିତ ଗଦାକାର, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଡ଼ ମାଳ ଗୁଡାଏ ଧରିଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସଭ୍ୟ ନା ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ? ସିଏ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଟା ହବ। ଦକ୍ଷଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଦକ୍ଷଙ୍କର ବାପ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ବାପ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେଇଛି, ସତୀ ବାସାନ ଝିଅ, ତ ବାସାନ ଝିଅ ସହିତ ଅତି ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା, ଗୋଡ଼ ପୋଛା ଯାହା କହନ୍ତି। ହଁ ବହୁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର। ଆଉ ତେଣୁ ଅଥଚ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯଜ୍ଞ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତା ଯଜ୍ଞକୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସତୀ ଦେଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସତୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର, ଘରକୁ ଯିବା, ଏଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଭା ତାଇ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ସତୀ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ, ବିମାନରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି, ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପତିମାନଙ୍କ, ସେମାନଙ୍କ ପତିମାନଙ୍କ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପିତା କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା। କଥାଟା ସେଇଠି ପଡିଛି ନା?
अलंकार कौन ना मो बापा देइछ अलंकार ताकू पिंदिकी जिबा शिव तो देई नाहंती किछि ना शिव तो नाही आ देबे को नाही से कैलस हम गुरु महाराज कहि जे कैलस मेटेरियल नथिंग ता कौनसी भौतिक जिनिस ना निजे उपभोग करती ना उपभोग प्रति भीतस्पृह किंतु दक्ष रक्ष राक्षस मानकु सहज संतुष्ट उपभोग गुड़ाक दे पकाउछन जदि ये भौतिक उपभोग गुड़ाक अति सुंदर जिनिस तार शिव कहीं निजे उपभोग करूना अथच ये दे पकाउछन कहीं ये गुड़िए वैचित्र्य कहीं शिव जानते जे ये प्रकृति उपभोग नुहे यही संस्पदा भोगा दुख दोनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नते सुरमते बुद्ध श्रीमद् भगवद्गीता कथा कह ये जो स्पर्श जनित भोग जो भौतिक उपभोग एगुड़िक अनंत नाना दुखर जनक हाँ दुख जनय एवते नाना दुखर जनक अनलिमिटेड मिजरी ये कदापि सुखकर जिनिस नुहे तेणु बुधा पंडित लोग जो माने तत्वज्ञ व्यक्ति ये सब कथा जानते न ते सुरमते से प्रति आसक्त होती ना शिव केमती आसक्त है किंतु असुर गुड़ा तो दरकार अच्छी ना असुर गुड़ा तो ये मागुंट आ शिव बुझीपार तेणु शिवजी दुई प्रकार कृपा अच्छी गोटे हूँ सकपट कृपा आ गोटे हूँ अकपट कृपा बुझीपार शिवजी दुई प्रकार कृपा सकपट कृपा अकपट कृपा शिव जड़े साधु वैष्णव वैष्णव तद्रुप दुई प्रकार कृपा सकपट कृपा आकपट कृपा अच्छी बुझीपार कृपा कहते कृपा और वंचन साधुंकर दुई प्रकार अच्छे कृपा और वंचन जे प्रकृत कृपा लड़ाई तो से कृपा ही पाइब नचेत जे प्रकृत पक्षे कृपा लड़ाई तो नुहे से वंचन पड़ बुझीपार ना साधुंकर ये कथा अच्छे साधु मैंने बड़ा कृपाशील से कृपा करने किंतु जे कृपा न ने देले सुधा ने ना से गुड़ा कौन कर वंचन पड़े ठकीदे बुझीपार काली से कथा कहते जड़े शिवजी उपासना करुच्ची अथ शिव कृपा देवाई प्रस्तुत होती से नौनी किमिका से कथा काली आम कहते ये कथा अच्छी तेणु रक्ष रक्ष भूत प्रेत एगुड़ा जो गुड़ा राक्षस प्रकृति लोग से शिव उपासना कर भौतिक उपभोग मागन तेणु सकपट कृपा से युवाक दे दिए कहीं एगुड़ा निय उपभोग कर उपभोग परिणति कौन हम ध्वंस बुझीपार ये अवस्था ये सकपट कृपा अकपट कृपा वैष्णव हिसाब से देवे ताने से जन भक्त जहाँ कहले इज ऑलवेज इन एक्सटेंसिव विथ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सर्वदा भगवत भाव में विभोर था भक्त वैष्णव तेणु अकपट कृपा जहाँ प्रदान करेंगे से वैष्णव हम भक्त भक्ति ये कृपा से करते से पूज्य वंदनीय एपाई गोपी मैंने शिव पूजा कर जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ वृंदावन जाइए कौन अरे बाबा बुढ़ा के खसीजे वृंदावन बने नहीं कौन जा जातु काली जातु शीघ्र टिकेट कर प्रिय धान जो धान जो वृंदावन परित्यज्य पाद में न गच्छति वृंदावन को छाड़ी पाद टे जाऊना कृष्ण जो अच्छा नूतन टाइम आप तैयारी करा पाठ को दिए हाँ वृंदावन धान जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ गोपीश्वर महादेव अच्छा वृंदावन गोपी मैंने आराधना करते हाँ मागी कृष्ण आम पति हूँ ये महादेव को गोपीश्वर महादेव प्रार्थना था से शिव आराधना करते तेणु शिव ये हिसाब से शिव आराधना करा भक्ति मागा ये अकपट कृपा प्रार्थना कर आ राक्षस दक्ष रक्ष राक्षस मान सकपट कृपा प्रार्थना करा बुझे ये कथा अच्छी शिवजन कथा से वैष्णव माने शिव पूजा करती और अकपट कृपा प्रार्थना करती भक्ति प्रार्थना करती आ शिव अस्तु कले निश्चय भक्त हम
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ନାହିଁ। यार बुरी बुरी प्रमाण अच्छी बर्तमान सुधा ही आप किसी जे केवल कोई पुराण कहानी का इतिहास कहानी है नुहे से कथा नुहे ये नित्य स्वतसिद्ध कथा आम भी से कथा अच्छी जे काशी रे जड़े गरीब ब्राह्मण थे जे कि गरीब दारिद्र्य दूरीकरणार्थे से शिव उपासना करते शिव पूजा बुझे केते वर्ष धरी शिव पूजा कले शिवजी संतुष्ट हेले काशी विश्वनाथ अच्छा काशी भावी ना अच्छा कथा काशी विश्वनाथ पूजा कले काशी विश्वनाथ शिवजी संतुष्ट हेले आ कहले से धन मागुंट तुम्हें वृंदावन जा वृंदावन में सनातन गोस्वामी अच्छा पाखे धन अच्छे से देवे शिवंकर कृपा शिवंकर आदेश होला से ब्राह्मण आसिले वृंदावन आसिक पचारि बुझिले सनातन गोस्वामी कौटी अच्छा लोके कहला सनातन गोस्वामी घर द्वार ठीक तो नहीं से गछ मूले कौटी कौटी रही जाती से विरक्त वैरागी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सर्वस्वामी मध्य अन्यतम एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन बुझे गोस्वामी मान कथा ये कथा बड़ विरक्त सनातन गोस्वामी विशेषकर सनातन गोस्वामी हुसैन शाह प्रधानमंत्री थे सान भाई रूप गोस्वामी से अर्थमंत्री थे बुझे हुसैन शाह 5 वर्ष तल कथा मुसलमान शासक हुसैन शाह बुझे उच्च पदवी विरूढ़ होते सब किसी अभिजात्य थिला खूब उन्नत ब्राह्मण कूल जन्म होते बड़ पांडित्य थिला अरबी पार्सी संस्कृत भाषा अगाध पांडित्य नाना शास्त्र पांडित्य अर्जन करते बड़ बुद्धिमान व्यक्ति बड़ दक्ष व्यक्ति मंत्री पद नियुक्त कर हुसैन शाह बुझिपारे जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री सब किसी अभिजात्य भौतिक ऐश्वर्य थिला मंत्री प्रधानमंत्री अभिजात्य अच्छी ऐश्वर्य अच्छी भौतिक ऐश्वर्य अच्छी से किसी कमती ना आउपर पांडित्य अच्छी श्रुत और श्री सुंदर बपु अच्छी ये सब थिला कुंती देवी भाषा जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीरे धमान मदपुमान नैवरत्य विधात वैतम अकिंचन गोचरं ये कुंती देवी को प्रार्थना एगुड़ाक जहाँ पाखे जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री अभिजात्य भौतिक ऐश्वर्य धन संपद आ पांडित्य जड़ पांडित्य एमए कर पीएचडी कर डॉक्टरेट कर धमान मद आ श्री बपुश्री एक कौन कर ना गर्भवृद्धि कर धमान मद बुझिपार जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर ए धमान मद पुमान नैवरत्य विधातु वैतु अकिंचन गोचरं अकिंचन नहेले निष्किंचन नहेले हे भगवान आपन गोचरीभूत ही पारे तेणु ए जो मान ये सब अच्छी जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री से बड़ गर्वी भेरी पब्ड से अकिंचन निष्किंचन कदा हो पारे ना तेणु भगवत दर्शन केमी बाह बुझिपार तेणु यांकर ये सब गुड़ाक थिला जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी बुझिपार किंतु से कौन कले त्यक्ता तूर्णं तुच्छवत् अशेष मंडलपति भूत्वा दीन गणेश कौपीन कंठाश्रित एक कथा ही गला बुझिपार से तुच्छवत् घृण्य वस्तु गुड़ाक कहीं गोठा मारदे गुड़ाक सब बुझिपार जन्म ऐश्वर्य सुतश्री अशेष मंडलपति थे मंत्री थे प्रधानमंत्री थे
ଏ ସବୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଦେଇକିରି ଭୂତ ଦୀନ ଗଣେଶ କୌପୀନ କଣ୍ଠା ସହିତ ଦୀନ ହେଇଗଲେ। କାହାର? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କୌପୀନ କଣ୍ଠି ଧାରଣ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କୌପୀନ କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରି ଦୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କଲେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, ଘର ନଥାଏ, କୁଡ଼ିଆଟି ବି କରୁନଥାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ। ଯତ ବୃକ୍ଷ ଗଣ ଏକ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏକ ଏକ ରାତ୍ରି ଯାପନ। কান্থা ছিড়া বহির বাস করয়া মাত্র হাতে কান্থা ছিড়া বহির বাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্তন উল্লাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারিদণ্ড শয়নে। অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারিদণ্ড শয়নে। নাম কীর্তনে সেহ নহে আর কোন দিনে। নাম কীর্তনে প্রভু ভক্তি শাস্ত্র প্রভু ভক্তি রস শাস্ত্র লিখন। প্রভু ভক্তি শাস্ত্র লিখন। চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন। চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন। এই কথা কুହାଉଛି। এই প্রকার জীবন যাপন করছিলে সে। বুঝিপারছেন? বৈঠা মারি উৎসব বনে যত বৃক্ষ গণ এক এক রাত্রি তলে এক এক রাত্রি শোয়। বুঝিপারছেন? এক এক বৃক্ষ তলে এক রাত্রি শোয়। গোটাଏ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ରାତି କରୁଥିଲେ, ଅଧିକା ରାତି କରୁଥିଲେ। এই প্রকার বৈরাগ্য তাঙ্গ দীন জীবন যাপন করে কৃষ্ণ কথা শুনে কৃষ্ণ নাম নৃত্য নর্তন উল্লাস অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারিদণ্ড শয়নে। বুঝিপারছি? নাম কীর্তনে সেহ নহে কোন দিনে। প্রভু ভক্তি রসশাস্ত্র করে লিখন। প্রচুর সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য দিয়ে যাইছেন গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী। আমার সম্বর আমি সেইঠু ଜାଣୁଛେ ପାଠ କରୁଛି, ସେ ଶିକ୍ଷା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲାଭ କରୁଛେ ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା 4ଟା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। 4ଟା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। କ'ଣ? ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସଦାଚାର ପ୍ରକାଶ।
ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର। ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ, ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଭିତରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ସେବା ପ୍ରକାଶ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମଦନ ମୋହନ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ହଁ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ହଁ ଏସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ସେବା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ମତ ଥିଲେ ସେ, ସେଇ କଥା କହ। କଭୁ ଭକ୍ତି ରସଶାସ୍ତ୍ର କର ଲିଖନ, ଚୈତନ୍ୟ କଥା ଶୁଣି করে ଚୈତନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, এই ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେ କାଶୀର ସେ ବିପ୍ର ପଢୁଥିଲେ। ସେ ସବୁଠୁ ପଚାରି ପଚାରି ଦେଖିଲେ କଣ, ଦେଖ ଖୋଦା କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉଠି ଗଛ ପଛ ମୂଳେ ବସିଥିବେ। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ସେ ଭେଟିଗଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବୁଝିଲେ। କହିଲେ, ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ କାଶୀରୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ମତେ ଦିଅ। କି କଥା, ଇରା ଦେଖୁଛୁ ମୋର କିଛି ଗଛ ତଳେ ଘୋଟି ନାହିଁ, ଏଇ ଛିଣ୍ଡା କଣ୍ଠା ଆଉ ଏ କରୁଣିଆ ମାତ୍ର, ଏ କମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ବହିର୍ବାସ ଖଣ୍ଡେ କୋଟି କଣ୍ଠି, ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ମୋର ଧନ ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ତତେ କଣ ଧନଟାଏ ଦେବି ରେ। ନା, ଶିବଜୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ନାହିଁ, କଣ ଶିବଜୀ ମିଛ କହିଲେ ନା? କି କଥା କହିଲା, ଶିବ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଜୋର କରି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଆରେ ହଉ ମନେ ପଡିଗଲା, ଆରେ ହଁ ଅଛି ଅଛି। କଣ ନା, ଦିନେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗାଧେଇବାକୁ ଯମୁନାକୁ, କିଶୋର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ, ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ମୋ ଗୋଡରେ ବାଜିଥିଲା, ସେଟା ସ୍ପର୍ଶମଣିଟା। ଓହୋ, ବଡ ଦୁର୍ଦିନ ସେ ଦିନଟା, ବଡ ଦୁର୍ଦିନ। ମୋ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସ୍ପର୍ଶମଣି ଗୋଟେ ମହାର୍ଘ ମଣି, ଲୁହାଟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶମଣି। ଇଏ କହିଲେଣି ମୋ ଗୋଡରେ ବାଜିଲା, ସେଟା ସେଟା ଦୁର୍ଦିନ। ମୁଁ ତାକୁ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ବାଲିରେ, ଯମୁନା ବାଲିରେ ପୋତି ପକେଇଛି। ଆଉ ଯା କହିଦେଲେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପୋତି ହେଇଛି, ଯା 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 ନବୁ, ଯା ନବୁ, ଯା। ଲୁହାଟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସୁନା କରିବ କଣ, କଣ କଥା? ହଁ, ଯେତେ ଲୁହା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଗୋଟେ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଶିଖି ନେଇ କେତେ ଧନ ନଉଛୁ ନେ, କିଏ ଛାଡ଼ିବ? ହଁ, ମାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିବେ ନା ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ? ଆଇ ଛାଡ଼ିବେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଠୁ ସେ ବିପ୍ର ଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା, ଜାଗା କହିଲେ ଅମୁକ ଜାଗା ଯମୁନା ବାଲିରେ ପୋତିଛି, ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ବି ପକେଟରେ ଧରିକି ନେଲା। ହଁ, ଆଉ ଖୋଲିଲା, ସତୁ ସତ ମିଳିଗଲା। ସେଠୁ ଲୁହାଟି ଛୁଇଁଦେଲା, ଛୁଇଁଦେଲା, ସୁନା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ପକ୍କା ମାଲ ଅଛି, ଇଏ ଠିକଣା କଥା, ଭେଜାଲ ମାଲ ନୁହେଁ, ପକ୍କା ମାଲ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାବୁଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଶିବଙ୍କର କୃପା ସ୍ୱରୂପ ଆକୁ ଲାଭ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ମହାର୍ଘ ମଣି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଇଠା ମାରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଦୁର୍ଦିନ ଏଇଟା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଉ କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ନା ନା, ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତା ନଥିଲେ ଆକୁ କିଏ ଫୋପାଡ଼ିବ ବାପା? ଆକୁ କେହି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଶିବ ଉପାସନା କରି ଶିବଙ୍କ କୃପା ସ୍ୱରୂପ ପାଉଛି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନା, ୟାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଯୋଗୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଶିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସକପଟ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବ ଆଉ ଅକପଟ କୃପା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ। କଣ ନା, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଚୈତନ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭାବ ତା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ତା ନହେଲେ ଏ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା। ସେ ତ ଧରିକି ଆମେ ଧରିକି କହିବ, ଆଉ ହଁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି କାହିଁକି ଭାବିବ ଯେ ନା, ୟାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଧନ, ଅଧିକ ମହାର୍ଘ ଧନ ନିଶ୍ଚୟ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେଇଟାକୁ ନେବି ନା, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି କାହିଁକି ନେବି? ୟାକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧନ ପାଇକିରି, ମୁଁ ସେ ଧନ ନେଇ ଏ ଧନଟା କାହିଁକି ନେବି? ଏ ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତା ନା। ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କହିଲା, ମହାରାଜ
आ गोटे को निवेदन करबा कहले कोन निवेदन करिया पाइलु ना पाइले किंतु आपण जे कहले आपण गोडरे बाजला कहले दुर्दिन मिली समस्त जमुना स्नान कले आपण आ फोपाड़ी देले ये बड़ तो मत आश्चर्य लगुच ई प्रकार महार्ग मणि कौन कि फोपाड़ी दे पारिबो ठीक है फोपाड़ी दबो आपण जे फोपाड़ी देले निश्चय आपण पाखरे आ पिछा उन्नत धन अछि ता नहले आपण आक कोदा को फोपाड़ी पारिबे ना मोर से धनटा दरकार सनातन गोस्वामी कहले अच्छा तू जदि से धन का नेबू ताले एटा तो फोपाड़ी देबा पड़िबो ना एटा को धरिबो आपण से धन नेबो ई पाठ ही परिबो नै बापा एटा को फोपाड़ीले जाई कि से धन मिलिबो आ सनातन गोस्वामी को संग लाभ फल रे तार वैराग्य रात ही जाइला साई साई फोपाड़ी देला बुझले साई साई फोपाड़ी देला आपण न फोपाड़ी पड़िबो तेणु यह हूँ सनातन गोस्वामी संगर फल यहाँ जो फोपाड़ी देला तेणु जना पड़ा प्रकृत पक्षी वैराग्य जाते ना महार्ग मणि कहीं फोपाड़ी दे पारे ना तेणु सनातन गोस्वामी खुशी हेले जाए वैराग्य प्रकृत पक्षी जाते फोपाड़ी शिव कृपार पाई फोपाड़ी देव पुणी तो सनातन गोस्वामी कहले देख आम पाखे किसी धन ना आम पाखे ये गोटे धन अच्छी से हूँ प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन बास करी वेतन मरे देह प्रेम धन बुझीपारे हूँ नाम प्रेम नाम जो मुख्य फल हूँ प्रेम कृष्ण प्रेम से धन आम पाखे अन्न धन पाखे बुझीपारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ये हूँ आमर संबल ये हूँ आमर सर्वस्व सीधी कथा कहला कृष्ण नाम हाँ अष्ट प्रहर नाम कीर्तन चारिदंड बुझीपार हाँ इतने प्रकार मादकता प्रेम अच्छी ए प्रेम धन आम पाखे अच्छी तेणु से कहला से प्रेम धन मोर दरकार से शिष्य है शिष्य भाई से नाम प्रेम धन दान दरकार बुझीपार हाँ से उन्नत हो गला महा ये सनातन गोस्वामी कृपा से स्पर्शमणि की फोपाड़ी दीजिए किंतु से स्पर्शमणि बारंबार आसूची सनातन गोस्वामी कृपा ये फोपाड़ी देले सुधा गोईठा मारले सुधा से बारंबार गोड़े आज पालू बुझीपार कारण कौन जान कि कारण हाँ जानकर ये प्रेम जात हो शुद्ध कृष्ण प्रेम जो उद्बुद्ध हमें तांकर तो कौन मत भौतिकता प्रति आसक्ति रहा उपभोग कथा ना शिवंकर नथला बोली ठीक कह शिव से प्रेम उन्नत जहाँ फल कि सती की गहना खंडे दे पारना कौन बुझीपार से कथा ये पड़ी आम हाँ कि से धन गुड़ाक भौतिक धन गुड़ाक आवश्यकता तो किसी पड़ो ना ना एगुड़ाक आसे से धन अन्य धन छाड़ ये स्पर्शमणि पर महार्गमणि गोड़ पाखे आसी फोपाड़ी देले गोईठा मारे गोड़ गोड़ौची आसिक आ दरकार कि न बुझीपारे ये हूँ करुणा भगवान लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमान गोविंद आदि पुरुषम तमं वदामि हजार हजार लक्ष्मी जहाँ सेवा कर जो गोविंद कृष्ण से तो दरिद्र नुहति नारायण कौन दरिद्र गोटा बोगस वार्ड बाहर दरिद्र नारायण कि या अर्थ कि नारायण दरिद्र ना दरिद्र लोक नारायण हाँ दरिद्र लोक नारायण नुहति नारायण दरिद्र दरिद्र नारायण गोटे बोगस वार्ड ये सब कांड कारखाना डिक्शनरी ये ये गुड़ाक सब आजिकल यही बदमाश जो गुड़ाक किसी ज्ञान ना कांड ज्ञान ना कहले हम से दरिद्र नारायण सेवा होती कि दरिद्र नारायण सेवा गोटे कौन हाँ नारायण दरिद्र नुहति कि दरिद्र लोक नारायण नुहति दरिद्र नारायण सेवा गोटे कौन
ଆଚ୍ଛା ପାଠ। ହଁ, ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରେମରେ ଯେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଯାହା କୁହାଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବର ସେ ପ୍ରମାଣ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜିବେ ଆସିକିରି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଉପଭୋଗ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ମାଧବଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁ ସେ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ଲଗେଇବେ। ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବାର କଥା, ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ, ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗ ତାର। ଭକ୍ତା ହୁଁ ବୋଲି ଗୀତା, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗକାରୀ, ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୃଦଗତ ଭାବଟା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଏଇ ଭାବ ଆସେ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି, ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ। ସଦା ଏ ମଣି ଆସିକି ସ୍ପର୍ଶ ମଣି ପଡେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ବି ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ତାକୁ ଲଗାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ସେଇଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସେ। ତେଣୁ ଏପରି ହେଉଛି। ଆଉ ନିଜେ ଦୈନ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, କଦାପି ଉପଭୋଗମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ସେ କରନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି, ଧନ ରତ୍ନ ଆଦି ଆସେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସଦୃଶ ଆସେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ତାହା ବରାବର ରହିଥାଏ, ତାହା ଶେଷ ହୁଏ ନା, ବା ହ୍ରାସ ପାଏ ନା କଦାପି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର କଥା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ। ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୂର୍ଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ମାଧବ ମୋର ଧବ ନାହାନ୍ତି ନା, ନାରାୟଣ ନାହାନ୍ତି, ହଉ ମତେ ଡାକିଛି, ଆସିଲେ ସେଠୁ ପଳେଇବେ। ଚଞ୍ଚଳ କାହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା? ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ପୂଜା କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା କର ନା, ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କାହିଁ କରୁଛ? ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟିକ ନ୍ୟାୟ, ଏ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟ, କୁକୁଡ଼ାର ଅଧାଟା ପାଟି ବାଟେ ଖାଉଛି, ଏ ବାଟେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ମୋର ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ଅଛି, ଏ କୁକୁଡ଼ାଟା ପୋଷିବି, ଖାଇବ, ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ହବ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦରକାର, କାଢିଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ସେଟା ପଳେଇଯାଏ। ଇଏ ମୋର ଅଣ୍ଡା କେବଳ ଦଉଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପାଇଗଲା ଖାଲି। ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟ ଇଏ ସେଇ ବାକ୍ୟା ପାଠ ନା ନୁହେଁ? ହଁ, ନାରାୟଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟ। ଇଏ ସବୁ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଞ୍ଚଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କଦାପି ଲାଭ କରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଥା। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶମଣି, ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଯେ ଆସିକି ପଢୁଛି ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର, ସେଇ କାମ ପରେ ଲାଗିବେ ତ। ତେଣୁ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚାଷ ଜମି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କୋଉଠି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଲୋକେ କହିପାରୁନଥିଲେ। 5000 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ଚାଷ ଜମି ହେଇଗଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କୃଷ୍ଣ ନା, ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହୟ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ କହୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନ କହିପାରୁନ। କୋଉଠି କେ ଜାଣିଥିବ, କଣ ଜାଣିନୁ ଆଉ କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ନିଜେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତ। ହେଇଥିଲା ଚାଷ ଜମି ହେଇଥିଲା, ଦିଟା ଖାଲୁଆ ଜମି ଥିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ପାଖା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରି ପକେଇଲେ। ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଇଏ ହଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ। ଏ ତୀର୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ମା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଣିଟା ଆସିକି ବାଜିଛି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ନା, ତାକୁ ଖୋଳା ହବ, ପଥର ବନ୍ଧା ହବ, ମନ୍ଦିର ହବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କରାହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଅନୁଗତ ଲୋକଭକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆସ ତମେ ଏଠିକି ନିଅ, ତୁମେ ଏ କାମ ସେ ସବୁ
ନିତ୍ୟତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସନାତନ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଖୋଳି ପଥର ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ବଜାର ହେଇଗଲାଣି ସେ ହେଲା ଯାହା ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଯାଇ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଜଳ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ୍ କାଟନ୍ତୁ ଆମର ଟୁର୍ ବାହାରୁଛି ମ ଆମ ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ କଲେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ଟୁର୍ ବାହାରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଟୁର୍ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଟୁର୍ ହେଉଛି ତାପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଟୁର୍ ହେବ ଆମର ଗଲାଣି ଗୋଟେ ସରିଗଲାଣି ପୁଣି ବାହାରିବ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଟିକେ କାଟନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ବହୁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଏ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର କଥା ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କର ଶଶୁ ଅଥଚ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନନା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପରାଧରେ ସେ କିପରି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କିପରି ସାଧୁ ଅପରାଧ କିପରି ତାର ପରିଣତିଟା ସେ ପାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଯେ ସତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଶିବ ଅନୁମତି ଦେବେ ନା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର ଅନୁଗତ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଯିବ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁମତି ନଦେଲେ ତ ଯିବ ନା ତେଣୁ ଶିବ ସତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କଥା କହିବେ ଆଉ ଶିବଜୀ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ହଁ ତା ସତ କଥା ଆମକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାଟା ଠିକ ହବ ନା ସତୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି ପିତୃଗୃହ ଗୁରୁଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ମାଇକ୍ ଲଗେଇକି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଜି ଶୁଣିକିରି ଆସନ୍ତା ହେଲେ କାମରେ ବାବୁ ହେଲେ ତାଇ ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ଆସ ଖାଲି ଆସିବନି ଭଲ କଥା ଶୁଣିବ ସେ ଅମୃତ ତାକୁ ପାନ ଯଦି କରିବାର ତୁମର ତୁମେ ଅଛ ରସିକ ତ ତାକୁ ବି ପାନ କରିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଖାନା ବି ଆମେ ଦେବା ହଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦଉଛେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଏପରି କୃପାଇ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଅବମାନନା କରିବ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ବଡ଼ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ଯୋଉଠିକି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଥିଲେ ଶିବ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଦେବତା ଆସିଥିଲେ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଜାପତି ନାମଟା ଦକ୍ଷ ନାମଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ଦିଗରେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଓ ତେଣୁ ନାମ ପାଇଛି ଦକ୍ଷ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ କି ଶିବ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏ ଦି ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦକ୍ଷ ଦେଖିଲା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ମୋର ପିତା ଆଉ ସେ କ'ଣ ମତେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ କି ଶିବଟା ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଏଇଟା ମୋ କନ୍ୟା ସତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଗ ଇଏ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ସମାନ ଦେଖେଇଲା ନା ଏତେ ରାଗ ହେଇଗଲା ଶିବଜୀଙ୍କର ଏ ଦକ୍ଷଙ୍କର ରାଗ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ନାନା ଭର୍ତ୍ସନା ବାକ୍ୟ ସେ ସଭାରେ କହିଛି ସେ ଶିବଜୀ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହିଗଲେ ତେଣୁ ସହନଶୀଳତା ତୃଣାଦପି ଶୁଣିଛି ନା ତରୋରୀବ ସେଇ ଶୁଣା ଅମାନିନା ମାନଦୀନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତରୋରୀବ ସେଇ ଶୁଣା ଶିବଜୀ ଟଲରେଟେଡ୍ ସହିଲେ କିଛି କହିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସହିପାରିଲେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ସହିପାରିଲେ ଶିବ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାହନ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସହିପାରିଲେ ସେ ସହିତ ଶିବଜୀ ସେ ଦକ୍ଷ କହିକି ଅସଭ୍ୟତା କୁଶ୍ଚିତ କଳାକାର ମୁଁ ଝିଅ ଦେଇନଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେଲି କଲି ଜାଣିନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ଇ ନାନା କଥା କହିଲା ଆଉ ସେ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି କେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏହା କହିକିରି ପଳେଇଲା ଶିବଜୀ ବି ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଶୋଇପାରିଲା ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭୃଗୁ ଥିଲେ ଆଉ କେତେକ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଅନୁଗତ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ବହୁତ
ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲାଇ ସାପ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏସବୁ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଶିବଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ। ତେଣୁ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଦେଖ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ସତୀ ପୁଣି କହିଲେଣି ଏ ପିତା ଘରକୁ ଯିବା ୟା ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯିବା ହେଲେ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ତାଇ ସତ କଥା ଆପଣ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତା ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଲେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ବିଚାରରେ ଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକିରି ସତୀ ଗଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ନେଚର। ଏ ହେଉଛି ନାରୀ ସ୍ୱଭାବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାର ଶିବଜୀ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫଳ ବଡ଼ ମନ୍ଦ, ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନା। ସତୀ ଯିବେ ତ ବାପ ପଦେ କଥା କହିବେ ନା, କେବଳ ମା ପଦେ କଥା କହିବ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ପଚାରିବେ, ଆଉ ତ କେହି ପଚାରିବେ ନା। ବରଂ ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶ୍ରବଣ କରିଯିବେ, ତାଇ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସତୀ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶିବ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ଅସହ୍ୟ। ତା ଫଳରେ ଶେଷକୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯେ ନିନ୍ଦାକାରୀ ସେ ଅପରାଧୀ, ଯେ ନିନ୍ଦା ଶ୍ରବଣ કરે ସେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ। ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅପରାଧ, ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ଜୁହାଚ୍ଛେଦନ କର, ସମ୍ମାନ କରିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବ ନା କଥା। କିମ୍ବା ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ୟା କାନରେ ପଡ଼ିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ତା ଯଦି ନ କରିପାରିବ ନିଜ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯିବା। ସେ ତିନିଟା କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସତୀ ଶେଷ କଥାଟା କଲେ ଏକେ ପିତା ଦକ୍ଷ, ଯଦିଓ ସତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତା ହିସାବରେ ସେ ଜୁହାସ୍ତମ୍ଭନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯାଇଛନ୍ତି ତ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଶିବ କୋପ। ଆଉ ତାପରେ ଶିବ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ ସତୀଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ସେଠୁ କୋପ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଜାତ ହବ ବୀରଭଦ୍ର, ଆଉ ପଠେଇବେ ଯା। ଆଉ ଅନୁସାର ଶିବ ଅନୁସାର ସବୁ ଯିବେ, ବୀରଭଦ୍ର ଯିବେ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଇଏ କରିକିରି ଆଉ ଶେଷକୁ ଭୃଗୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା, ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ତାର ଯଜ୍ଞ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କରିଥିଲେ। ସେ ଭୃଗୁକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇବେ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ କେତେକ ଅଛି ପୁଷା ଆଉ ଟେକି ତାର ଦାନ୍ତ ପଡ଼ି ପକେଇବେ, କାହା କଣ କରି ପକେଇବେ। ଆଉ ଦକ୍ଷକୁ ତ ଶଶୀକୁ ଧରିବ ବୀରଭଦ୍ର, ତା ବଧ କରିବ ତ ତାକୁ। ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ଫିଶୂଳ କିଛି ଆଉ ତାକୁ ଭେଦିଲା, ଏତେ ଟାଣ ଚମତା। ଶେଷକୁ ଦେଖିଲା କିରେ ଏଇଟା କି ଗୋଟେ ପଶୁ ବଳେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁପଥ ଦିଆଯାଉଛି ତ, ସେ ଯୋଉ କାଠ କଣ ଅଛି ଜଗ ଅଛି, ବଳି ପକେଇଲା ବେଳେ ପକାନ୍ତି ଅରଗଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଶୁଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଦକ୍ଷଟା ପଶୁଟା, ଆଉ ତାରି ପାଖେ ତାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରି ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ ସବୁ ଇଏ ଶେଷକୁ ଫଳ ହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ଏଇ ଫଳ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ସାଧୁ ନିନ୍ଦା হয় ଭାଇ ଅସହ୍ୟ, ନହେଲେ ସହି ନ ବସ। ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଅସହ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଶେଷକୁ କହିଲେ ଠିକଣା ହେଇଛି, ଏ ଦଣ୍ଡଟା ଠିକ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେ ଦକ୍ଷକୁ ଯେ ମାରି ଦିଆହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ କରେକ୍ଟ। ତା ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଅପରାଧ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏ ପର କଥା ଆସିଯିବ।